کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا۔ مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز کا پابند ہوگا۔ ایک نماز ختم ہوئی، دوسری نماز کے انتظار میں اس کا دل دھڑک رہا ہے کہ ظہر پڑھ لی ہے، کب عصر کا وقت آئے گا جلدی سے پڑھ لیں گے۔ عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کے انتظار میں ہے، کب مغرب آئے جلدی سے کام نمٹ لو، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، مغرب پڑھ لیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء کے لیے دل لٹکا ہوا ہے مسجد میں، کب عشاء کا وقت ہوگا، اذان ہوگی، فوراً مسجد میں ہم جائیں گے، عشاء کی نماز پڑھ لیں گے۔ عشاء پڑھ لی، فجر کے انتظار میں پوری رات گزرتی ہے، سوتا ہے تب بھی، جاگتا ہے تب بھی، فجر کی یاد ہے انہیں، کب فجر کی اذان ہوگی جلدی سے اٹھو، جا کر کیا ہے فجر کی نماز پڑھو۔ فجر پڑھ لیتا ہے، پھر ظہر کے انتظار میں رہتا ہے، کام کے لیے نکلتا ہے، تب بھی ظہر یاد ہے کہ کام کر رہے ہیں، کب ظہر کا وقت ہو جائے گا، فوراً اس کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے، اس سے پہلے کام نمٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ جس دن الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، بسم الله الرحمن الرحيم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص اس طرح زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ میدان محشر کی تکلیف اور ہولناکی کس قدر ہوگی، نیز جو لوگ اہل ایمان ہوں گے، پکے سچے مومن ہوں گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس دن اپنے عرش کے سائے میں لے گا۔ انشاءاللہ تعالی انہی نکات پر گفتگو ہوگی۔ بتلایا گیا تھا کہ میدان محشر کا جو معاملہ ہوگا بڑا کٹھن معاملہ ہوگا، بڑی تکلیف دہ اور پریشانی والا دن ہوگا۔ میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے، بے حال ہو جائیں گے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ سب نڈھال ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ ہر گنہگار کو اللہ رب العالمین جس انداز میں اس دن گناہ کا کام دنیا میں انجام دیا ہے، جن کے اعمال جس قدر برے ہوں گے، اللہ رب العالمین اسی قدر میدان محشر میں لوگوں کو سزائیں مسلط کرے گا، تکلیف سے دوچار کرے گا اور پریشانیوں میں اللہ رب العالمین مبتلا کرے گا۔ جو جس انداز میں، اسی انداز میں ان کو تکلیف ہوگی اس دن اور پریشانی میں۔ کافر، مشرک، میدان محشر کا جو دن ہوگا ان کے لیے 50,000 سال تک کی مدت والا دن وہ محسوس کریں گے۔ اتنی لمبی مدت تک پریشانی میں مبتلا رہیں گے۔ جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں 50,000 سال تک میدان محشر میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو مختلف گناہوں کا مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اس دن ان کی پریشانیاں ہوں گی۔ اور جو بندہ مومن ہوگا، پکا اور سچا مومن ہوگا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس دن اس پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مومن کے لیے قیامت کے دن کا جو وقت ہوگا، جو کافروں مشرکوں کے لیے 50,000 سال کا وقت ہوگا، لیکن جو مومن ہوگا پکا سچا، وہ دن ان کے لیے گویا کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے، کتنا وقت ہوتا ہے، اتنا ہی وقت ان کو محسوس ہوگا میدان محشر میں۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کے بیچ میں جو وقفہ ہے 1-1.5 گھنٹے کا، اتنا ہی ان کو محسوس ہوگا میدان محشر میں۔ یہ مومنوں کا اعجاز ہوگا اس دن۔
تو میدان محشر میں 50,000 سال کی جو مدت بتلائی گئی ہے کافروں مشرکوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، فاسقوں فاجر لوگوں کے لیے، منافقوں کے لیے، ان کے لیے وہ دن اتنی لمبی مدت اور اتنی اس قدر کیا ہے پریشانی اور کٹھنائیوں میں لوگ کیا ہے مبتلا ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین مومنوں کو اس سے کیا ہے محفوظ رکھے گا۔ اس دن کی گھبراہٹ سے اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھے گا۔ مومن کو اس دن صرف اتنی سی تکلیف محسوس ہوگی جتنی سی تکلیف دنیا میں ایک انسان کو زکام آنے پر جو تکلیف ہوتی ہے، زکام، سردی زکام، یہ ہو جانے پر انسان کو کتنی معمولی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو مومن کو میدان محشر میں اتنی سی تکلیف کا احساس ہوگا اور اتنی لمبی مدت کا انہیں احساس نہیں ہوگا۔ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت کا احساس ہوگا۔ باقی کیا ہے جو لوگ فاسق و فاجر مشرک کافر منافق ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال تک کی وہ مدت وہ محسوس کریں گے اور اتنے دنوں تک کیا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، اس سے پہلے نہیں۔ تو میدان محشر میں جب لوگ پریشان حال ہو جائیں گے، نڈھال ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، عاجز آ جائیں گے، اور طبرانی کی روایت ہے کہ لوگ عاجز آ کر موت نہیں تمنا یہ کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میدان محشر کے اس عذاب اور پریشانی سے ہمیں نجات دے، بچا لے، اگرچہ ہمیں کیا ہے جہنم ہی میں بھیج دے لیکن پھر بھی اس پریشانی سے بچا لے۔ بتائیے کتنی تکلیف ہوگی اور کس قدر وہ مرحلہ کیا ہے تکلیف دہ مرحلہ ہوگا کہ انسان وہاں سے جہنم جانا پسند کرے گا لیکن میدان محشر میں ٹھہرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ پریشانی کا عالم ہوگا۔ تو اس قدر نڈھال ہو جانے کے بعد آج کے خطبے میں ابھی آپ کو بتلایا جائے گا کہ مقام محمود کس کو کہتے ہیں، یہ بھی بتلایا جائے گا کیا چیز ہے مقام محمود۔ بہرحال سارے لوگ پریشان حال ہو کر، نڈھال ہو کر، بے بس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ کہ لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن گوشت لایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بازو کا گوشت بنا کر پیش کیا گیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت توڑ کر کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، اور آپ نے بیان فرمایا کہ آپ معلوم ہے کہ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں تمام لوگوں کا میں سردار ہوں گا، اور معلوم ہے کہ اس دن اول سے لے کر اخیر تک سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایک ایسے میدان میں جمع کرے گا، ایسے میدان میں اکٹھا کرے گا جہاں سے کیا ہے سارے لوگوں کو کیا ہے سارے لوگوں کو دیکھا جا سکے، سارے لوگ ایک نظر میں آ جائیں۔ ایسی جگہ پہ ایسے میدان میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ ایک منادی اعلان کرنے والا جو اعلان کرے گا سارے لوگ اس دن کیا ہے اس اعلان کو سن سکیں گے۔ ایسی جگہ میں اللہ رب العالمین میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرے گا کہ ایک اعلان کرنے والے کے اعلان کو سارے لوگ سن سکیں گے اور سارے لوگوں کو بیک وقت ایک نظر میں دیکھا جا سکے گا۔ ایسی جگہ میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جمع فرمائے گا، جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، اور لوگ اس دن عاجز ہوں گے، بے بس ہوں گے، پریشانیوں سے نڈھال ہو جائیں گے اور بے بس ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، کوئی چارہ کار نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو کر سارے لوگ نڈھال بے بس ہو کر آپس میں اب ڈسکس کریں گے، کیوں نہیں ہم لوگ اس عذاب سے بچنے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، آپس میں ڈسکس کریں گے، کیوں نہیں ہم لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ان سے ہم سفارشی کروائے جا کر کن کو تلاش کریں گے۔ سب لوگوں کی رائے ہوگی اور نڈھال ہو کر پریشان ہو کر بھوک پیاس
کی شدت میں کیا ہے مجبور ہو کر ڈھال ہو کر لوگ تلاش کرتے ہوئے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کے پاس پہنچیں گے اور ان کے پاس اپنی پریشانیوں کو سارے لوگ رکھیں گے کہ اے آدم، آپ ہم سب کے کیا ہے باپ ہیں، جد امجد ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، روح ڈالی ہے اور سارے فرشتوں کو آپ کی تعظیم کے لیے سجدے کا حکم فرمایا تھا۔ یہ اعزاز ہے آپ کا، کس قدر آج ہم لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں؟ آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس عذاب اور پریشانی سے کیا ہے بچا لے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر لوگ اس انداز میں کہیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے معلوم ہے؟ آدم علیہ السلام یہ جواب دیں گے اس دن اس وقت کہ مجھے معلوم ہے کہ آج کا دن اللہ رب العالمین اتنا غضبناک ہے، اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنا غصہ اللہ رب العالمین ہے، اتنا غصہ میں اللہ رب العالمین ہے۔ نفسی نفسی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی، آج مجھے اپنی ہی فکر ہے کہ میں کیسے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، چونکہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی مجھ سے بھی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں مجھے فلاں درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، لیکن ہم کھا گئے، ہم سے نافرمانی ہو چکی ہے۔ نفسی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے اپنی ہی فکر ستا رہی ہے۔ ایسا کرو، تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ آدم جیسے آدمی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، تھرا رہے ہوں گے، یہ نبیوں کا عالم ہوگا، اس دن جرأت نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کے سامنے زبان کھولنے کی، کسی کی سفارش کرنے کی۔ کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے بھی جا کر یہی بات کہیں گے کہ آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں زمین میں، ہم لوگ کس قدر پریشان حال ہے، آپ پریشانی کو دیکھ نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے، اس پریشانی سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام بھی اس وقت کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی ہی فکر دامنگیر ہے، میں خود پریشان ہوں، اللہ رب العالمین سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کیسے بچوں، میں خود پریشان ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور میری قوم میری بد دعا کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی، اس کی وجہ سے میں ڈر میں مبتلا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہیں مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر لیں۔ بتائیے کیسا خوف طاری ہوگا کہ نبی اولو العزم انبیاء پیغمبر تھرا رہے ہوں گے اس دن۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، نوح نبی کو ایمان نہیں لائے، ستایا، بہت پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ 950 سال تک نوح نبی نے دعوت دی لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے۔ 950 سال تک سمجھایا، لیکن بدبخت قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ ایک ہے، عبادت انہی کی کرنی چاہیے، ان کو نہیں سمجھ میں آیا۔ نوح نبی کا مذاق اڑایا، پریشانیوں میں مبتلا کیا، ستایا، ایک لمبی تاریخ ہے۔ مجبور ہو کر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر دی کہ اللہ اس قوم کو تو ہلاک و برباد کر دے، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اگر ایک بھی تو چھوڑنا ہے تو اس سے بھی کیا ہے فاجر و فاسق ہی جنم لیں گے، اس لیے سب کو ستیاناش کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور سارے لوگوں کو کیا ہے جو فاسق و فاجر تھے، کافر مشرک تھے، سب کو کیا ہے طوفانی لہر میں کیا ہے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر دامنگیر ہے، میں پریشان حال ہوں، ایسا کرو تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ،
सारे लोग मुड़कर इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे, इब्राहिम नबी के पास आएंगे। इब्राहिम नबी से आकर लोग यही कहेंगे कि अल्लाह ने आपको दुनिया में पहला क्या है खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है, आप इतने मुअज़्ज़ज़ क्या है नबी है, हमारी परेशानियों को आप नहीं देखते हैं, किस कदर हम परेशानी में मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश कीजिए, अल्लाह ताला क्या है हम सबको परेशानियों से नजात दे दे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन जवाब देंगे, नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी ही फिक्र दामनगीर है, मैं अपने में परेशान हूं, मैं सिफारिश नहीं कर सकता हूं। मैंने 3 क्या है गुनाह के काम किए, 3 मर्तबा दुनिया में झूठ बोला है, जबकि वो झूठ नहीं है, लंबी तारीख है, बड़े हाथ। तो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी क्या है दामन झाड़ देंगे। कहा कि तुम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। सारे लोग मूसा नबी के पास आएंगे, इनके पास भी आकर कहेंगे कि अल्लाह ने आपको कलीमुल्लाह बनाया है, आपने अल्लाह से हम कलाम किया, और इस तरह से आपको अल्लाह ताला ने क्या है बनी इसराइल पर लोगों पर आपको फजीलत दी वगैरह, तो आप मुअज़्ज़ज़ नबी और रसूल हैं, सिफारिश कीजिए अल्लाह ताला से, मैदान महशर के अज़ाब परेशानी से हम लोग बच जाएं, किस कदर हम लोग परेशानी में मुब्तला है। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मैं भी आज अपनी परेशानी में मुब्तला हूं, मुझे अपने ही फिक्र दामनगीर है। मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुनिया में एक नाफरमानी की है, एक आदमी को अल्लाह की इजाजत के बगैर मैंने कत्ल कर दिया है, उस गुनाह की वजह से मैं खुद थर रहा हूं, इसलिए मैं सिफारिश नहीं कर सकता हूं। जाओ तुम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नबी बनाया है और कलमाए कुन से आपको पैदा किया है, रूह क्या है आपके ऊपर डाली है वगैरह। इस तरह से आकर उनसे कहेंगे और कहेंगे कि सिफारिश कीजिए, हम लोग परेशानी में किस कदर मुब्तला है आप नहीं देख रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी, आज मुझे भी क्या है परेशानी है, आज नफ्सी नफ्सी के आलम मुझे खुद है, खुद अपनी फिक्र सता रही है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की गजब से कैसे बचूं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज इतना गजबनाक है, इसके पहले और इसके बाद कभी इतना गजबनाक नहीं हुआ ना होगा, इतना गजबनाक है। सारे नबी यही कहेंगे कि आज अल्लाह इतना गुस्सा में है, इस कदर गुस्सा में है कि इससे पहले ना और इसके बाद अल्लाह इतना गुस्सा में, इस कदर गुस्से में है, इसलिए सारे अंबिया उलुल अज़्म बड़े बड़े अंबिया किराम हैं, कुरान ने जिनका जिक्र किया है, इनका मकाम मर्तबा एजाज और उलुल अज़्म पैगंबरों से ये लोग हैं, वो दिन क्या है लोग थर्रा रहे होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सिफारिश करने से ये खुद क्या है पल्ला झाड़ देंगे। कहेंगे कि अब लास्ट में अखीर में क्या है, ये लोग जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहेंगे कि आप आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी हैं, कितनी परेशानी में हम लोग मुब्तला हैं, आप नहीं देख रहे हैं, हम सब की परेशानियों को दूर करने के लिए और अल्लाह ताला से सिफारिश कीजिए कि इस तरह की परेशानी से अल्लाह ताला हम सबको नजात दे दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर लोग इस तरह से कहेंगे। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन फरमाएंगे कि मैं आज इस लायक हूं मैं कि सिफारिश करूं, इस लायक हूं मैं कि मैं सिफारिश करूं। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे और फिर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मैदान महशर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया जाएगा। कहां जाएंगे? जन्नत के नीचे, अर्श के नीचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर सजदे में गिर जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे। यही मकाम महमूद है, इसी को मकाम महमूद कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे जाकर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाए, लंबी मुद्दत तक सजदे में गिरे रहेंगे, लंबी मुद्दत तक सजदे में रहेंगे और लंबी मुद्दत तक सजदा में रहने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त मुझ पर इल्हाम करेगा, मुझे सिखाएगा कि किस तरह से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द करूं, तारीफ वगैरह जो इससे पहले किसी को नहीं सिखाया गया, उस दिन क्या है मुझे सिखाया जाएगा। और फिर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में एक लंबी मुद्दत तक रहेंगे और लंबी मुद्दत तक रहने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इरफरास या मुहम्मद इरफरास, ऐ मुहम्मद अपने सर को उठाइए, सर तोड़ता
मांगिए जो कुछ मांगना है दिया जाएगा आपको। इस्फा तो सफ़ा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज होगा उस दिन, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहेंगे इरफा रासक, उठाइए अपने सर को, सल तोबा, अब आपको दिया जाएगा जो कुछ मांगेंगे। सिफारिश कीजिए आप जो कुछ सिफारिश करना चाहते हैं, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाएंगे और सर को उठाने के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत यानी मेरी उम्मत पर रहम कर, मेरी उम्मत पर रहम कर, करम फरमा, जहन्नम के अजाब से मेरी उम्मत को बचा ले, जहन्नम के अजाब से मेरी उम्मत को बचा ले। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर शफीक है अपनी उम्मत के लिए, इतने रफीक है अपनी उम्मत के लिए कि उस दिन मैदान महशर में अपनी उम्मत के लिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत के क्या हाल हो रहा है, परेशान हाल है, रहम फरमा, करम फरमा और जहन्नम के अजाब से बचा ले। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती आज दुनिया में कर क्या रहे हैं, जिस नबी के सिफारिश के तुम मुहताज हो और उनकी सिफारिश के बगैर तुम जन्नत जा नहीं सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तले जाओगे, उस दिन सिफारिश करने के लिए कहोगे, इतनी लंबी मुद्दत तक मैदान महशर में तड़पने के बाद फिर वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे। आज वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी क्या है 63 साल जिंदगी और नबूवत के 23 साल जिंदगी में जो आइडियल और नमूना तुम्हारे सामने पेश किया है वो तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं। नबी की सुन्नत तुमको अच्छी नहीं लग रही है, नबी का उसवा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, नबी का कैरेक्टर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, नबी की सीरत तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, नबी का चाल चलन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, नबी का लिबास तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, नबी के चेहरे पर जो दाढ़ियां थी वो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों के साथ मामलात करते थे वो मामलात तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, पांचों वक्त में जो इबादतें करते थे वो इबादतें तुमको अच्छी नहीं लग रही हैं और तुम मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो, जैसा चाह रहे हो वैसा कर रहे हो। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतों को रोजाना तुम ज़बह करते हो, पैरों से रोनते हो, वही नबी तुम्हारे लिए क़यामत के दिन या रब्बी उम्मती उम्मती की पुकार लगाएंगे। मुसलमानों तुम जरा तो शर्म करो कि जिस नबी का ये आलम होगा जो हमारे लिए इस कदर फिक्रमंद है, और यह यहाँ तक नहीं, हर नबी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है और ये बुखारी की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को दुनिया में एक दुआ को इख्तियार दिया है, हर नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में इख्तियार दिया है, एक दुआ कबूल करने की गारंटी दी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तुम जो कुछ मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा, एक दुआ की गारंटी दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क्या बयान फरमाते हैं, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन फउरीदु इंशाअल्लाह अन अख्तबी दावती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़यामा। हर नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दुआ की गारंटी दी है, तुम मांगो, लेकिन मैं इस दुआ को मैंने क्या है क़यामत के लिए, मैदान महशर के लिए मैं इसको बचा के रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैदान महशर में जब मेरी उम्मत परेशानी के आलम में मुब्तला होंगे, निढाल होंगे, उस वक्त मैं अपनी उम्मत के लिए इस दुआ को मैंने बचा के रखा है। मैं चाहता तो दुनिया में इस दुआ को मांग लेता, कुछ भी मैं मांग लेता दुनिया में, अल्लाह कबूल कर लेता, लेकिन उस नबी पर कुर्बान चाहिए जो अपनी उम्मत के लिए इस कदर फिक्रमंद है और इस कदर रातों दिन सोचने वाले कि मेरी उम्मत किस तरह से जहन्नम से बच जाए। उस नबी के मुसलमानों को मरना चाहिए, मिटना चाहिए, उनकी एक एक अदा पर क्या है अपनी जिंदगी को निछावर कर देनी चाहिए। ये होना चाहिए था जिस नबी ने अपनी एक दुआ को भी हमारे लिए क़यामत के दिन के लिए क्या है उसको महफूज करके रखा है कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए क्या है सिफारिश करूंगा, दुनिया में मुझे कुछ नहीं मांगना है। ये नबी का आलम है,
یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اس قدر کیا ہے رحم دل ہے، رفیق ہے، شفیق ہے، اور اس نبی کی سنت آج ہمیں پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ اٹھا لیجیے، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یہ رہن سہن کا معاملہ ہو، عبادات کے معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ کیا ہے اور کچھ معاملہ ہو، ان سب میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہی نبی قیامت کے دن آپ کے لیے کام کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کو اختیار دیا گیا ہے دنیا میں، ایک دعا کی گارنٹی دی گئی، لیکن میں نے اسے کیا ہے بچا کے رکھا تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب میری امت میری امت، رحم فرما، کرم فرما، جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ اب اللہ رب العالمین آواز دے گا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے دائیں دروازے سے، جنت کے دائیں دروازے سے داہنی طرف سے ان لوگوں کو کیا ہے داخل کر دو جن کا آج کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، جن کا آج کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان سے کچھ بھی حساب نہیں لے گا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو جن پر آج کوئی حساب نہیں ہے، جنت کے دائیں دروازے سے ان لوگوں کو لے جاؤ، جنت میں داخل کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان دونوں کماروں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے جو دروازے ہیں دونوں کماروں، دونوں پلوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ مکہ سے لے کے بصرہ تک، بصرہ شہر ہے، مکہ سے لے کر کیا ہے بصرہ، اتنا فاصلہ ہے جنت کے ایک دروازے کا دونوں پلوں کے درمیان، دونوں کماروں کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جائے گا اس دن کہ ان لوگوں کو جن کا آج کوئی حساب نہیں ہونا ہے، جنت کے دائیں طرف سے، جنت کے داہنے دروازے سے ان سب کو جنت میں داخل کر دو۔ حالانکہ یہ سب جنتی جنت کے کسی بھی دروازے سے کیا ہے جنت میں داخل ہونے کے مجاز ہوں گے، جس دروازے سے چاہیں گے یہ داخل کر دیے جائیں گے، لیکن ان کے اعزاز میں، ان کے عزت میں یہ کہا جائے گا کہ جنت کے دروازے کی جو داہنے طرف ہیں، داہنے دروازے سے جنت میں۔ یہ قیامت کے دن کا عالم ہوگا، میدان محشر کا عالم ہوگا کہ لوگ اس قدر پریشان حال ہوں گے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، اور سفارش کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود جو آپ کو لے گیا تھا، وہاں سے پھر میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ یہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود میں پہنچائے گا۔ مقام محمود اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عزت کی جگہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ جس جگہ سے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اٹھائیں گے سر اجازت کے بعد، پھر سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، اس جگہ کو مقام محمود کہا گیا ہے، اس جگہ کو مقام محمود کہا گیا ہے۔ اور اسی مقام محمود ہر اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ اس مقام محمود کے لیے ہم ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ ہر اذان کے بعد، چاہے سننے والا ہو چاہے اذان دینے والا ہو، اس اذان کے بعد یہ دعا ان کو کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مقام محمود عطا فرمائے۔ جو آدمی یہ دعا کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کریں گے۔ جو آدمی صبح شام 10 مرتبہ کر کے درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اعزاز ملے گا، مرتبہ ملے گا، مقام ملے گا، اور اپنی امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ میدان محشر کا وہ دن اس قدر کٹھن، تکلیف دہ، پریشان کن کیا ہے وہ دن ہوگا، لیکن اتنی پریشانیوں کے باوجود مومنوں کو
अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन इस परेशानी में मुब्तला नहीं करेगा। कुछ बंदे ऐसे होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है कि 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे कि मैदान महशर में जिस दिन कोई साया नहीं होगा, सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ होगी, लेकिन उस दिन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए में रखेगा, अपने अर्श के साए में रखेगा। उनको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई धूप नहीं होगी, कोई गर्मी नहीं होगी, कोई पसीना नहीं। कौन लोग होंगे ये लोग? आइए एक करके सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक उनमें से आदिल हुक्मरान, आदिल हुक्मरान जिन्होंने दुनिया में क्या है हुकूमत की है, अदल और इंसाफ के साथ अपनी पब्लिक को कुरान और हदीस के मुताबिक चलाया है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक अपनी पब्लिक को चलाया है। जिसको भी जिस क्या है जिम्मेदारी में क्या है रखा गया, अपनी जिम्मेदारी को एहसास करते हुए अपनी रियाया, अपनी पब्लिक, अपने मातिहत लोगों को कुरान और हदीस फॉलो करने के लिए कहा गया, कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए उन्होंने क्या है लोगों को क्या है चलाया, उन पर कानून नाफिज की और कुरान और हदीस पर ना चलने वालों पर कार्रवाई की और उनको सजाएं दी वगैरह। यानी जो आदिल हुक्मरां है, इंसाफ परवर हुक्मरां है, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में रखेगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। दूसरा, नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरी है, और नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी है। आज मुसलमान नौजवानों की जवानी लहो लैब खेल को बुराइयों में क्या है गुजर रही है, अल्लाह की इबादत में नहीं बुराइयों में इनकी क्या है जवानी गुजर रही है। अल्लाह के रसूल कहते हैं जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी है और उस जवानी में बहुत कुछ दुनिया में वो कर सकता था, लेकिन उन सबको छोड़कर एक अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी जवानी को उन्होंने लगाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जवान को क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में रखेगा। तीसरा, वो आदमी होगा जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा। मस्जिद से लटका हुआ होगा का मतलब ये है कि 5 वक्त की नमाज का पाबंद होगा। एक नमाज खत्म हुई, दूसरी नमाज के इंतजार में उसका दिल धड़क रहा है कि जोहर पढ़ ली है, कब असर का वक्त आएगा जल्दी से पढ़ लेंगे, असर की नमाज पढ़ ली, मगरिब के इंतजार में है, कब मगरिब आए जल्दी से काम निमट लो, मगरिब का वक्त होने वाला है, मगरिब पढ़ लेंगे। मगरिब की नमाज पढ़ ली, ऐसा के लिए दिल लटका हुआ है मस्जिद में, कब ऐशा का वक्त होगा, अजान होगी, फौरन मस्जिद में हम जाएंगे, ऐशा की नमाज पढ़ लेंगे। ऐशा पढ़ ली, फजर के इंतजार में पूरी रात गुजरती है, सोता है तब भी, जागता है तब भी, फजर की याद है उन्हें, कब फजर की अजान होगी जल्दी से उठो, जाकर क्या है फजर की नमाज पढ़ो। फजर पढ़ लेता है, फिर जोहर के इंतजार में रहता है, काम के लिए निकलता है, तब भी जोहर याद है कि काम कर रहे हैं, कब जोहर का वक्त हो जाएगा, फौरन उसके लिए हमको तैयारी करनी, उससे पहले पहले काम निमटने की कोशिश करता है। ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है, ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मैदान महशर में अपने अर्श के साए में रखेगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। ये तीसरा आदमी होगा। चौथा आदमी वो आदमी जिन्होंने आपस में एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत की है, अल्लाह के लिए दोनों इकट्ठा जमा हुए और अल्लाह के लिए दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। यानी ये दोनों मोमिन बंदे अल्लाह के लिए दोनों आपस में इन्होंने मोहब्बत की है। एक मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करता है सिर्फ अल्लाह को राजी रखने के लिए कि अल्लाह का ये हुक्म है कि एक मोमिन को दूसरे मोमिन के साथ किस अंदाज में मिलजुल के साथ रहना चाहिए, सलाम व कलाम वगैरह करना चाहिए। सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद होती है, अल्लाह को राजी करना मकसूद होता है कि ये मेरा मोमिन भाई है, मेरे किसी भी अदा से किसी भी तरीके से क्या है इस मोमिन भाई को तकलीफ ना पहुंचे, हमेशा ये मोमिन भाई मुझसे जैसे खुश रहे और मैं इनसे खुश रहूं। इस अंदाज में क्या है मोमिन एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारता है, उनका खैर खा बन के जिंदगी गुजारता है। इसी को अल्लाह रसूल ने कहा कि इज्तिमा, दोनों अल्लाह की मोहब्बत के लिए क्या है दोनों जमा हुए और दोनों जब जुदा हुए तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए दोनों जुदा हुए। ऐसे दो आदमियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में रखेगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। और पांचवा वो आदमी होगा जिस आदमी को दुनिया में खूबसूरत औरत ने, ओहदेदार औरत ने कहीं दावत ज़िना दी होगी, बदकारी की दावत दी होगी, लेकिन उस आदमी ने ये कहते हुए उस हुस्न जमाल वाली, ओहदे वाली, कुर्सी वाली और माल दौलत वाली औरत को ठुकराया होगा, अल्लाह से मैं डरता हूँ,
अल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है कि इस बदकारी की वजह से मैं जहन्नम में चले जाऊं। इसलिए तुम्हारे हुस्न जमाल और खूबसूरती की हमें जरूरत नहीं है, तुम्हारी माल दौलत की हमें जरूरत नहीं है, तुम्हारी कुर्सी और ओहदे की लालच में तुमसे मैं बदकारी नहीं कर सकता हूँ, बदकार नहीं बन सकता हूँ, जिनाकार नहीं बन सकता हूँ। हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अल्लाह का डर है। इस डर में वो बंदा क्या है, वो नौजवान जिंदगी गुजारता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को अपने अर्श के साए तले जगह देगा जिस दिन कोई साया नसीब नहीं होगा। ये क्या है, पांचवा आदमी होगा। छठा वो आदमी होगा जिसने दुनिया में क्या है, सदका व खैरात किया है एक हाथ से, लेकिन दूसरे दाएं हाथ को या दाएं से खर्चा किया है तो बाएं हाथ को कुछ पता भी नहीं है। यानी किसी उसके अंदर रिया नहीं है, नमूद नहीं है, दिखावा नहीं है, शोहरत नहीं है, और लोगों के साथ चाहे मामलात चाहे उनके अच्छे हैं, सदका व खैरात ज़कात देता है और लोगों की मदद करता है, गमखानी करता है, गमगुसारी करता है, लोगों को पता तक नहीं चल, छिपकर लोगों की मदद करता है। ये बहुत बड़ी खूबी है। और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी ये बुराई है कि लोग 10 रुपया भी किसी को देते हैं तो साथ में फोटो खिंचवाते हैं ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि फला ने फला को 10 रुपया देकर आज मदद की। एक कम्बल देते हैं तो 100 फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं, अखबारों में डालते हैं कि फला अमीर ने क्या है, फला गरीब को इस जाड़े के मौसम में क्या है, या इस भुखमरी में क्या है चावल दिया है, और इस जाड़े में इन्होंने क्या है कंबल दिया है। हजारों फोटो उठवा कर क्या, ये शोहरत है, ये दिखावा है, इसका कोई अजर नहीं है, उल्टा आजाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल ने जो कहा, वो बंदा जिसने क्या है सदका व खैरात किया, मोमिन बंदे की क्या है उन्होंने मदद की, दूसरे को पता नहीं चला, छिप कर रात की तारीकी में जाकर उन्होंने क्या है किसी गरीब यतीम बेवा की उन्होंने मदद की है, उनकी खबरगिरी की है। ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अर्श के साए तले जगह देगा जिस दिन कोई साया नसीब नहीं होगा। और सातवां वो आदमी है जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जलाल को, उनकी किबरियाई को, उनकी ताकत को, उनकी कहरियत को और उनके अज़ाब को तसव्वुर करता है, तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करता है, तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोता है, अल्लाह तू मुझे अपने अज़ाब से बचा ले, अपने जहन्नम से बचा ले, कब्र के अज़ाब से, मैदान महशर के अज़ाब से बचा ले। थर्रा जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। ऐसा नेक बंदा जो तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करके रोता है, गिड़गिड़ाता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, ऐसे नेक बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा अर्श के साए के अलावा। ये 7 किस्म के बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन क्या है ये एजाज अता फरमाएगा और उस दिन क्या है उनके साथ ये इज्जत अता फरमाएगा कि आप अपने अर्श के साए में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रखेगा। और 8वां किस्म भी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। इसे बयान करके मैं अपने खुतबे को खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, मन अनज़रा मुअसिरन और वज़अन, जिस आदमी ने दुनिया में किसी तंगदस्त को मोहलत दी है, कर्ज में डूबा हुआ आदमी, उसने कर्ज लिया है, वो बेचारा गरीब है, नादार है और कर्ज तले क्या है डूबा हुआ है, गरीब और नादारी की वजह से कर्ज की अदायगी नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। और जिसने कर्ज दिया है उसने उसको मोहलत दी है या तो उसको माफ कर दिया है, मोहलत दी है, जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है और उस पर जुल्म नहीं कर रहा है बल्कि उन्होंने ढील दिया है। ऐसा आदमी जिसने अपने मखरूस को दुनिया में ढील दिया है, जिसने अपने मखरूस को दुनिया में मोहलत दी है और या तो उनको क्या है माफ कर दिया है या वज़अन को माफ कर दिया है, उनको राहत पहुंचाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसे भी आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले जगह देगा जिस दिन कोई साया नसीब नहीं होगा उस अर्श के साए के अलावा। ये 8वां किस्म है आदमी का जो सही मुस्लिम की हदीस है। कुल मिलाकर 8 तरह के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मैदान महशर में अपने अर्श के साए में रखेगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। और इस तरह से क्या है बाकी जो फुस्साक होंगे, फुज्जार होंगे, काफिर होंगे, मुशरिक होंगे, मुनाफिक होंगे, उस मैदान महशर में 50,000 साल तक ठोकरें खाते रहेंगे, भूख और प्यास की शिद्दत में तड़पते रहेंगे और परेशान हाल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तू हम सबको मैदान महशर की अज़ाब और परेशानी से बचा ले। अल्लाह तू हम सबको अपने नबी के सुन्नत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह तू हम सबको इस लायक बना दे कि मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नबी जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے سفارش کریں اور اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ کی سفارش کے ہم مستحق ہو جائیں. اے اللہ اس بات کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. اے اللہ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے مسلمان, اللہ تم کی پریشانی کو دور عطا فرما. اے اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما. اللہ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر.